الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء والحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة على نهاية الفتوى والمنع والرسوم وطابة النسوح وصول الجسم التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والاستفادة والإفادة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولا بسلام ولا صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين الثانية cara salat khauf yang kedua salatuhu sallallahu alaihi wasallam bi'asafan yaitu salatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Asafan yaitu daerah antara Mekah dengan Madinah ada satu desa yang bernama Asafan dan Rasulullah sholat khauf
di desa tersebut. Oleh karenanya melekat namanya sholat cara yang kedua ini dengan yang disebut atau dinamakan dengan sholat khauf asafan. Wahia idza kana al-aduwwu fi jihatil qiblah, dan ini adalah jikalau musuh berada di arah kiblat. Wala satirun, dan tidak ada penghalang. Jadi musuh benar-benar ada di kiblat dan tidak ada penghalang, tembok atau apapun yang menghalangi antara kita dengan musuh dengan kita. Wa fil muslimina kathrah, dan kaum muslimin jumlahnya itu ada banyak, ya, maksudnya posisi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ada banyak pasukannya. Ya, ini kalau pasukan dikit berarti nggak kepake nih. Kalau pasukan cuma 6 kayak kemarin nggak kepake itu. Ya, pasukan banyak ini. Posisinya pasukan muslim dalam keadaan banyak. Bilangannya kaifiyatuha, adapun caranya yasuful imamu al-jaisa saffaini yuhrimu bihima ma'an. Yaitu yang pertama, imam membagi dua pasukan menjadi dua shaf bagian, yuhrimu bihima, kemudian bertakbiratul ihram si imam bihima dengan dua kelompok tadi ma'an secara bersamaan. Fa idza raka'a ma'hu, jikalau imam ruku maka dua kelompok tadi itu ruku bareng bersama imam. Wa idza itadala ma'ahu, jikalau i'tidal seimam tadi maka kemudian makmum dua bagian tadi, dua kelompok tadi juga ikut i'tidal bersama imam. Wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus shaffaini, jikalau imam sujud maka salah satu di antara dua kelompok tadi yang telah dibagi oleh imam sujud, salah satunya saja. Wa yabqa akhar yahrus, akan tetapi yang satunya lagi, kelompok yang lain itu dia tetap pada posisinya, berarti posisi yang tidak, yahrus, berjaga. Fa idza faragha shaful awal minas sujud, kalau shaf yang pertama telah selesai daripada sujud, wa qama li raqatis tsaniyah, kemudian bangun untuk rakaat kedua, sajada shaful akhar, maka shaf yang lain itu dia kemudian sujud. Alladzi kana yahrus wa yalhaqul imam fil qiyam wa yusannu lil imam tatwilul qiraah, maka disunahkan buat imam untuk imam memperpanjang bacaan, liyumakkinahum lahaqah wa hakadha ya'malu fi kulli raq'atin wa yusallimu bihima ma'an, dan kemudian salam bersama. Ya. Cara yang pertama kemarin sholat khauf gimana Pak? Masih ingat ya Pak Haji ya? Cara yang pertama adalah gimana itu? Hah? Cara yang pertama itu loh kemarin. Lupa. Cara yang pertama ketika imam sholat, terus kemudian dia sholat 2 rakaat, 1 rakaat bersama kelompok yang pertama, kelompok yang kedua jaga. Nah, ketika imam itu ruku, i'tidal, sujud, naik rakaat kedua, maka kemudian ketika naik rakaat kedua, nah, rakaat gimana tuh? Si makmum ruku, ya, golongan yang pertama nih, kelompok yang pertama ruku, imam tetap berdiri, ruku, terus habis itu i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud lagi, kemudian tasyahud, kemudian salam. Nah, selesai kelompok yang pertama, dia bubarkan diri untuk berjaga di sekitar. Kelompok yang kedua masuk, kemudian takbiratul ihram. Nah, imam sudah lagi berdiri posisinya. Ketika imam lagi berdiri, kemudian setelah itu imam ruku, maka makmum ikut ruku. Sampai imam, berarti imam rakaat kedua, kelompok yang kedua rakaat pertama. Baru rakaat pertama tuh. Nah, setelah itu imam itu sujud duduk antara dua sujud lagi tasyahud, maka si makmum tadi kan kurang 1. Ya, kelompok yang kedua ini kurang 1. Dia naik
1 rakaat lagi, imam sambil nunggu. Ketika naik 1 rakaat lagi, setelah selesai sudah sampai sujud, sujud duduk, duduk sujud lagi tasyahud bareng sama imam, salam terakhir bareng sama imam. Ya, paham ya? Ya. Ini yang kedua nih, ini pertama masih bingung ya, pertama ya. Yang pertama masih bingung. Ini yang kedua nih. Yang kedua caranya adalah imam bagi 2 bagian, sama kayak yang pertama. Imam bagi 2 kelompok. Prajuritnya dibagi jadi 2 kelompok. Setelah dibagi jadi 2 kelompok, maka prajuritnya dua kelompoknya ikut sholat. Kalau tadi kan enggak. Yang pertama, kelompok pertama, kelompok A jaga, kelompok B ikut sholat. Nanti ketika kelompok B sudah selesai, kelompok A yang jaga, yang sholat, ya kelompok B yang jaga. Nah ini kalau ini enggak dua-duanya Pak. Ini mau praktek nggak nih? Biar sekalian nih, soalnya kalau begini teori bingung. Ya, biar praktek, dipraktekin aja, gimana? Ya dipraktekin aja. Ini tata cara yang kedua. Ya, tata cara sholat khauf yang kedua. Ustaz Sahroni bisa minta tolong Ustaz Sahroni. Satu indunya nggak ada, satu indu. Jadi imam. Jamaahnya siapa? Pasukannya siapa pasukannya? Ayo, pasukannya, ayo siapa jamaah yang mau praktek? Pak Haji Tono, Pak Haji Artono. Ayo Pak Haji, biar supaya praktek makin mantep tar. Ya, kalau teori doang nggak ini. Nah, berapa orang kurang nih? Baru 4 ya, 2 lagi. Ya, 2 lagi. 2 lagi. 3 bagi sop pertama 3, sop kedua 3. Ya. Sop pertama 3, sop kedua 3. Berarti sop pertama pasukan A, sop kedua pasukan B. Satu lagi. Ada nih? Ada yang mau praktek nih? Oh ibu-ibu dibuka tuh. Nggak apa-apa, ayo bertujuh ya nggak apa-apa. 3. Posisinya ingat, takbiratul ihram bukan begini. Begini angkat senjata. Posisi begini ya, angkat senjata. Karena senjata itu ada di depan kita. Bukan senjata ditaruh, falyakhudhu aslihatahum, angkat senjata kita. Posisi dibawa terus dalam sholat. Lah iya mati sudah. Ya innalillahi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Udah. Tahlilan jadinya. Ya. Ya kita fokus ya. Ini contoh yang kedua. Ya, yang kedua imam membagi 2 bagian, 2 pasukan. Yang pasukan A, pasukan B. A yang di depan, B yang di belakang. Nah, sekarang takbir bersama imam dua-duanya, kelompok A maupun kelompok B. Ingat saya sebutin ya, yang depan kelompok A, yang belakang kelompok B. Nah, 2 kelompok A maupun B ikut takbir bersama imam. Ayo imam, takbir. Nah, gitu. Allahu Akbar begini, bukan begini, bukan. Kalau begini posisi sholat normal. Ya, begini. Posisi bawa senjata. Ya kalau senjatanya golok begini, Pak. Ya, kalau senjatanya golok, kalau senjatanya masih pedang. Tapi kalau senjatanya karena berhubung ini adalah apa? Iya, senapan ya begini. Ya, posisi siaga. Nah, ini tanya Pak Haji. Nah, udah ketika itu ruku bersama. Imam ruku, kelompok A dan B ruku ikut dengan imam. Ayo, Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu imam i'tidal, kelompok A dan B ikut i'tidal dengan imam. Sami Allah liman hamidah. Oke. Ketika imam sujud, maka kelompok B tunggu berdiri. Tidak ikut sujud dengan imam. Yang ikut sujud hanya kelompok A. Ayo, imam. Nah, kebelakangin dulu, Pak. Nah, ini berjaga nih. Berjaga-jaga yang kelompok B. Kenapa? Karena musuh ada di arah kiblat. Ya, arah depan musuh itu. Kalau musuh ada kontak senjata, ya dia boleh langsung nembak. Ya dia boleh bergerak banyak, boleh. Ya. Nah, ini untuk menjaga kawan-kawannya ini yang lagi sholat. Nah, kemudian naik, Ustadz, ayo duduk. Allahu Akbar. Nah, sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, naik lagi, berdiri.
Allahu Akbar. Nah, imam sudah naik, kelompok B baru ruku. Udah ruku ya, sujud. Ya, sujud. Ayo, kelompok B baru sujud. Allah. Nah, gantian ini yang depan jaga-jaga. Ya. Terus, ayo duduk. Allahu Akbar. Terus ambil komando, seakan-akan bareng-bareng itu. Sujud, udah, baru naik lagi. Allahu Akbar, naik berdiri. Nah, udah naik berdiri nih kelompok B, baru bareng-bareng sekarang imam nunggu karena memperpanjang. Watusannu tatwil, di dalam kitab dikatakan disunahkan memperpanjang si imam bacaan karena menunggu yang kelompok B sampai naik berdiri. Nah, kemudian setelah itu rakaat kedua imam ruku, maka dua kelompoknya ikut bareng-bareng ruku. Ayo, Allahu Akbar. Itidal, sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Nah, sama sekarang imam sujud, kelompok A yang ikut hanya imam, ya, kelompok B tidak ikut berjaga. Terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Nah, terus udah tahiyat tasyahud, Allahu Akbar. Tunggu, imam menunggu kelompok yang kedua. Nah, ini walaupun begini berarti kelompok yang pertama walaupun lagi tasyahud posisinya siap-siap, muka ke depan, pandangan ke depan karena musuh ada di depan untuk menjaga kelompok yang B. Kelompok yang A dan imam harus siaga ke depan. Maka kelompok B ikutin, sekarang berarti sujud. Ya. Nyusul sujud. Allahu Akbar. Ayo. Terus kemudian duduk. Nah, sujud lagi. Nah, tasyahud terakhir. Ya. Baru setelah itu bersama-sama salam dengan imam. Baru imam salam. Ayo salam. Ini cara yang kedua, Pak. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang pertama masih ingat? Masih ya? Hah? Cara yang pertama masih ingat? Ya, cara yang pertama itu ya mau diulang nggak? Boleh, mau diulang? Boleh. Cara yang kedua begini ya. Kelompok yang A ikut dulu dengan imam, yang B tetap berdiri, itidal posisinya, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia posisi siaga. Ada juga memang makanya ada 16 cara, ada juga yang sebelum ruku. Jadi ketika imam itu ruku, maka kelompok B tetap berdiri, gitu ya. Tapi kan kalau tadi setelah ruku ya, ba'da itidal. Nah, kalau ini ada yang sebelum ruku, berarti posisi masih berdiri. Nah, jadi gitu. Kalau yang pertama adalah, coba ayo imam naik. Yang pertama, cara yang pertama yaitu ketika dzatur riqa, ya, Nabi SAW. Nah, kelompok yang B, yang kedua ini, kelompok yang kedua jaga-jaga. Ayo, keluar dari shop, jaga kiri kanan. Karena posisi musuh berada di belakang, di mana-mana, pokoknya selain arah kiblat, maka jaga-jaga. Pak Haji ngadep ke sana, Pak ini jaga-jaga. Kelompok pertama biarkan dia ikut sholat dengan imam. Ayo, Ustadz, takbir, ya, terus ruku. Wah, yo siap, iya, siap kan belum masuk sholat, siap. Oh, iya, ayo, ini siapa aja, ini bukan masalah tentara aja, nanti kita juga akan ngalamin begini. Terus, sami Allahu liman hamidah. Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. Terus. Naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua, maka imam berhenti, kemudian makmum menyempurnakan sholat. Ayo, ruku sendiri, ambil komando. Nah, imam tetap berdiri posisinya, ya. Terus, ya. Terus, tasyahud. Nah, baru setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama, ya, berpencar. Maka kemudian kelompok yang kedua, kelompok A berpencar, sudah selesai sholat. Imam belum nih, masih sholat ini imam ini.
Ya, nunggu ya, memperpanjang berdirinya dia. Kelompok yang B masuk. Imam masih berdiri nih. Imam rokaat kedua, antum rokaat pertama. Ayo, takbir. Allahu Akbar. Nah, posisinya. Baru udah tahu bahwa ada kelompok yang B sudah masuk dalam sholat, baru imam ruku. Ayo ruku, Ustaz. Nah, gitu. Allah. Terus, ya sambil ngeliat nggak apa-apa. Ini kan jaga-jaganya bohong-bohongan, nggak ada musuh di sana. Ya, ayo. Nah, terus. Allahu Akbar, terus. Oke, imam ketika tasyahud, antum yang makmum langsung naik lagi, tambah, langsung naik berdiri. Nah, karena masih 1 rakaat, imam sudah 2 rakaat. Imam tidak akan salam, nunggu sampai makmum. Ya, ayo, Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tasyahud bersama-sama, kemudian imam salam dan makmum ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itulah dua cara ya, dua cara kaifiyah salat khauf. Yang pertama, yang kedua seperti tadi. Ya, masih ingat? Hah? Iya. Disisain 2. Kalau ini sholat yang 2 rakaat ya, saya ingetin, ini tata cara yang pertama tadi, sholat untuk 2 rakaat. Jadi imam mensisakan 1 rakaat untuk kelompok kedua masuk. Kalau sholatnya 3 rakaat, maghrib ya, seperti maghrib, maka imam juga sama menyisakan 1 rakaat. Jadi 2 rakaat bersama kelompok pertama. Kemudian kelompok pertama menyelesaikan sampai salam, imam tetap berdiri di rakaat terakhir, kelompok yang kedua baru masuk. Itu kalau 3 rakaat. Kalau 4 rakaat, sisakan 2 imam. Ya, imam itu menyisakan 2 rakaat. Sholat duhur, asar, isya. Ya. Ya kalau mau dikosor. Enggak, ini bicara kasus normal. Jadi ini prajuritnya prajurit taat ini, nggak pakai kosor. Prajurit istiqomah, ya. Jadi tidak pakai kosor-kosoran. Dia pokoknya pengen paket komplit, nggak mau pahe dia, paket hemat nggak mau dia. Ya, itu kalau 4 rakaat gimana? Sisakan 2. Kelompok yang pertama menyempurnakan sholatnya sampai selesai, imam posisi masih tetap berdiri, masuk kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang kedua bareng sama imam sampai tasyahud akhir, cuman imam sudah mau selesai, kelompok yang kedua menyempurnakan sholatnya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi, ya, cara yang kedua, nunggu kelompok yang kedua ketika imam dalam keadaan sujud, dan kelompok yang pertama sujud bareng sama imam, maka kelompok kedua nunggu. Terus begitu. Jadi kalau cara yang kedua nggak ada disisa-sisakan, ya, karena tiap rakaat nanti akan saling menunggu, betul ya? Tiap rakaat akan saling menunggu. Kalau misalkan, ya, kita selesaikan dulu nih. Yang penting 1 kali pertemuan, 1 kali cara, biar supaya tidak membingungkan dan biar supaya ingat sama kita. Karena kalau terlalu banyak dijelaskan nanti juga malah jadi bingung, ya, Sekarang. Ayo, cara yang kedua 3 rakaat, maju lagi, ayo. Cara yang kedua 3 rakaat, nggak apa-apa. Nanti cara yang kedua 4 rakaat selesai sudah. Ya, ayo. Cara yang kedua 3 rakaat. Tadi cara yang kedua berapa rakaat? 2 rakaat. Sekarang 3 rakaat. Ayo, satu lagi. Yang mau praktek? Ya, ayo. Ayo ikut Pak, ikut dalam shop, kan ini cara yang kedua. Ikut dalam shop. Nah, ini shop. Ayo. Ini cara yang kedua ya, cara yang kedua. Jadi shop yang kedua itu adalah tetap berjaga-jaga ya,
Tapi shaf yang pertama itu ikut dengan imam, gitu ya. Salat maghrib. Ayo bertiga biar supaya pas. Nah posisi begini jangan lupa, kalau mau pakai cara yang kedua, pasukan kita harus banyak. Ya, pasukan kita harus banyak. Wafil muslimin kasroh, pasukan bilangan total pasukan kita itu banyak. Ya, jangan sedikit. Kalau sedikit bahaya ini. Ya, bahaya. Soalnya kenapa? Kalau musuh ternyata nyerang kita, yang nge-backup ini belakang cuman sedikit, habis sudah. Ya. Ayo, sekarang cara yang kedua. 3 rakaat Ustaz. Ayo, takbir. Oke. Ruku. Kedua jangan ikut. Nah, ayo tetap siaga. Lihat madep ke depan karena posisi harus siaga. Ayo, terus. Nah. Ini berdiri nih, ketika berdiri. Belum ruku ini. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Baru shaf yang kedua, kelompok yang kedua, ayo. Baru ruku. Nah, ini yang berdiri nih, yang berdiri ya, yang berdiri yang terus i'tidal. Kalau di sini disebutnya i'tidal, tapi nggak apa-apa. Terus sujud. Sama saja. Ya. Ya. Iya, jangan ya. Kita ngawasin musuh nggak ke depan. Iya, betul. Musuhnya di depan, posisi di kiblat musuh itu. Nggak ada, ini tembok ini, tebing ini. Ini tebing ini. Ya, ayo udah, naik tuh, udah kedua, ayo. Bareng-bareng. Oke. Ruku, rakaat kedua. Berhenti dulu. Tetap berdiri, posisi berdiri aja. Ayo, terus. Terus. Akbar. Tahiyat yang kedua, tahiyat pertama. Ya. Tahiyat awal. Terus naik. Akbar. Ayo. Terus. Ya. Terus. Ya. Tahiyat awal. Oke, tahiyat awal. Baru setelah itu naik. Terus. Ayo. Iya, bagus. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terus ya tungguin. Sekarang yang shaf kedua, ayo menyusul. Ruku dulu karena ruku belum ruku kan? Iya, ruku baru i'tidal. Ayo ya. Ya baru. Nah, setelah sudah tasyahud bersama-sama, baru imam kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, gitu kata caranya. Salamnya bersama-sama, salamnya bareng terakhir. Bubar, terjadi kontak maka otomatis bubar, maka pindah langsung kondisinya menjadi kondisi yang keempat, yaitu syiddatul khauf, lagi benar-benar genting, atau bahasanya kontak senjata, yaitu yang disebut salam masing-masing. Salam ada yang tengkurep, salam ada yang sambil enggak, imam juga kabur juga, Pak. Imam kabur juga, ya, bukan nggak kuat iman, bukan nggak kuat iman. Jadi imam itu kabur juga. Bukan berarti takut musuh, bukan, nggak takut Allah, bukan ya. Ya, jadi nanti jangan sampai salah tafsirkan bahwa imam kabur karena takut musuh, ya, takut mati. Ntar begitu, jangan. Ya, salah itu ya, pemahaman salah. Segala hal itu harus ditakar dengan syariah. Ya, hatta walaupun tasawuf kalau nggak ditakar dengan syariah maka tidak akan menjadi benar. Ya, nah, imam itu pergi itu karena apa?
Karena memang begitulah kondisi syiddatul khauf. Ya, hifdzul nafas, ya, yaitu menjaga jiwa raga, nyawa kita itu bagian daripada usulul khamsah, 5. Ya, usulul khamsah yaitu 5 akar, 5 pokok di dalam hifdzuddin, menjaga agama kita ini. Jadi salam masing-masing. Jadi nggak usah pakai komando imam salam nggak usah. Ya, assalamualaikum nggak. Nah, itu langsung kalau sudah ada kontak begitu sudah masing-masing. Ada yang lagi jongkok, ya. Tapi itu juga dengan isyarat salamnya. Kalau nggak bisa misalkan tengok kanan tengok kiri, ya pakai pejaman mata cukup. 1 salam, yang kedua pejaman mata yang kedua. Kurang 1 rakaat nambahin dulu. Nah, setelah aman. Jadi nambahin dulu tapi dengan kondisi kita sudah bubar ini ya, berpencar kita karena posisinya sudah kontak senjata. Berpencarnya itu otomatis sempurnakan sholat kita tapi dengan cara kita masing-masing, yaitu dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Ada yang sambil ya tengkurap begini, isyarat begini kan, berarti sudah ruku. Habis itu ginikan lagi sekali lagi, berarti sudah tasyahud. Itu nanti salamnya karena kita nggak bisa tengok kanan kiri, takutnya sedikit melengah, maka musuh akan ke kita ya. Berarti salamnya kedipan mata saja. 1, 2, cukup. Nah, itu sudah salam. Gitu ya. Bahkan berkata-kata setelah keadaan begitu berkata-kata musuh arah jam 9, musuh arah jam 9, misalkan gitu. Itu kan batal dalam sholat. Nggak boleh kita berucap-ucap, berkata-kata, bicara di dalam sholat nggak boleh. Tapi khusus di dalam sholat ini, mau banyak kayak kita bicara, ya karena posisinya kita harus koordinasi dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, itu tidak masalah. Dibolehkan. Gitu ya, itu dibolehkan. Khusus untuk sholat khauf ini. Gitu. Ya. Nah, itu udah cara kedua. Ada pertanyaan? Cukup ini 2 cara ini aja dulu. Ada pertanyaan. Jadi, tadi sekali lagi, yang pertama saya bikin berdirinya itu soft atau golongan atau kelompok yang kedua, itu kondisinya ketika itidal. Kalau tadi, ya Pak Haji, Pak Slawi, itu kondisinya sebelum itidal. Jadi berdirinya. Dua-duanya boleh, silakan pilih. Ya, mau ketika lagi itidal, ruku, abis ruku itidal, setelah itu kita jaga, sop yang pertama, kelompok yang pertama dia ruku bareng sama imam, sujud bareng sama imam, atau ketika kita masih berdiri, kelompok pertama bareng sama imam, kita tetap berdiri posisinya, siaga. Boleh dua-duanya begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham? Cukup? Cukup ya? Ada yang tanyain Pak? Pak Joni? Pak Joni aturan di praktek ini. Udah mau pensiun emang? Hah? Oh belum kan? Iya praktek ini. Ya. Ini seharusnya kurikulum wajib ini buat angkatan ini. Kurikulum wajib ini karena sholat itu penting. Prajurit iya, kurikulum wajib ini saya juga mengatakan ini kurikulum wajib ini. Karena sholat, bicaranya sholat Pak. Kalau bab yang lain itu nggak ada masalah, tapi kalau bab sholat, ya bab sholat urusan sholat pokok ya, walaupun di dalam perang kondisi perang sekalipun harus wajib ya kita melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan. Karena yang namanya ya kita coba kalau kita dapat cerita ya, kita mah tidak merasakan mungkin orang-orang yang di lapangan para prajurit nih, Pak Haji, Pak Slawi, Pak Joni pernah mungkin dikirim. Kira-kira kalau sudah siaga itu butuh berapa lama? Hah? Misalkan sudah terjadi kontak perang tuh, butuh berapa lama tuh? Dari zuhur sampai maghrib bisa? Lebih ya? Iya kan? Dari zuhur sampai maghrib gitu, kita harus ya bisa kan? Sampai isya lagi bisa? Terus ditinggalin sholatnya itu? Ditinggalin sholatnya bisa, iya betul bisa ditinggalkan. Jadi ditinggalkan sholatnya ya, karena mungkin saking fokus kan ke musuh kan. Ya jangan sampai kita lengah kemudian musuh ngehantem kita kan gitu Pak. Ya tinggalkan sholatnya. Padahal ada tata caranya ini, biar supaya tetap terjaga kondisinya kita tidak kalah dengan musuh, tapi sholat pun kewajiban kita tetap terlaksanakan.
Nah inilah ya. Nih. Kalau udah perang itu udah bisa sampai berjam-jam, Pak. Sampai malam sehari semalam bisa. Ya. Tapi kalau misalnya ada bagi cara lain barangkali kalau faktornya banyak nih. Mungkin jadi beberapa kelompok udah bagian prajurit. Yang lain jaga bisa itu. Itu bisa. Itu juga bisa. Misalkan prajurit 20. Banyak ini banyak. Kalau yang kedua tadi banyak. Kalau yang pertama, cara yang pertama itu jikalau pasukan minim. Ya, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini jikalau banyak. Nah, cara tadi yang Pak Ustaz Haron ditanyakan, itu cara yang ketiga, itu juga jikalau dikit. Nah, kalau jikalau banyak, tidak disarankan seperti itu. Jadi, jikalau dikit, misalkan pasukan kita 10, ya, pasukan kita 10, dibagilah 5 orang berjamaah. Yang 5 lagi, dia kemudian jaga. Nah, 5 orang ini berjamaah sampai sempurna, benar-benar sempurna, terus kemudian yang 5 ini jaga. Setelah 5 orang yang tadi pertama ini sempurna, sudah sholatnya sampai salam bersama imam, udah gantian, dia langsung jaga. Nah, 5 orangnya lagi ini langsung sholat. Yang 5 orang yang kedua ini langsung sholat bareng lagi. Jadi imam itu double sholatnya 2 kali. Jadi yang pertama imam sholatnya dalam keadaan wajib, karena dia juga plus melaksanakan kewajiban. Yang kedua, imam ini sunnah karena membantu golongan yang kelompok yang kedua untuk sholat juga. Nah, cuman permasalahannya di lapangan itu nggak setiap saat seperti itu, gitu ya. Kondisi di lapangan tidak setiap saat bisa memakai itu. Ketika misalkan benar-benar genting kan nggak begitu, nggak bisa begitu. Kalau kita cuman yang jaga 5 kalah kita. Bisa kebablasan ini kita, kan gitu. Makanya kalau gitu mendingan barengin aja sholatnya, tapi posisi kelihatan kayak banyak. Jadi musuh kalau ngeliat kita kayak banyak, gitu. Nah itu bisa menjadi strategi perang juga. Makanya Rasul melaksanakan tata cara sholat khauf itu ada banyak, tapi yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, terutama mazhab Syafi'i, itu dijelaskannya cuma hanya ada 4 kaifiyah, yaitu 4. Jadi dari 16 diambil atau dipilih 4 kaifiyah aja. Nah ini kita baru bahas 2, nanti 2 lagi insya Allah akan kita bahas di Sabtu yang akan datang, ya, pelan-pelan. Ya. Para hadirin jamaah, ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengkaji tentang tata cara sholat khauf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Barik lana fi bukurina waghfir lana ya Allah waghfir lana dhunubana wastur lana 'uyubana wakshif lana kurubana waqdi lana duyunana waqdi lana hajatana min hawaiji dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.